नमस्कार, मैं होशना। आप देख रहे हैं केम न्यूज डिजिटल। वक्त हो गया है अहम खबरों का। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम केएम न्यूज़ डिजिटल के जरिए। बेंगलोर में हुआ एक शानदार इवेंट एनएलिप ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया बिजनेस सम्राट सीजन 2, जिसमें दिए गए ज्ञान ज्योति अवार्ड्स। इस खास मौके पर कर्नाटका के सबसे मशहूर इंटरप्रीनियर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स और कॉलेजेस को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में रिकॉग्नाइज किया गया। प्रोग्राम में चार चांद लगाए सैंडलवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रेमा, जो चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई। उनके साथ मौजूद थे एक्टर राकेश अधिगा, सिंगर आशा भट्ट और रंजना राजौरा शर्मा जी। इस प्रेस्टिजियस इवेंट का इंतजाम किया था एनएलिप ग्रुप के फाउंडर मोहम्मद जाकिर हुसैन ने और उनका साथ दिया पूजा श्री, जो को फाउंडर हैं। बेंगलुरु के इस खास इवेंट में बिजनेस और एजुकेशन दुनिया के कई नुमाया चेहरों को सम्मानित किया गया और इवेंट को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। मुबारकबाद सभी विनर्स को और एनएलिप ग्रुप को इतनी बेहतरीन इवेंट के लिए। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. And up next, awards of Karnataka Business Samrat Award under the category Best Electronic and Home Appliances in Mysuru. Mahavir Kumar Jain is the proprietor of Sri Mahavir Distributors. Congratulations Award under the category Best Fashion Designer Mysore. Jayapradha Sindhu is the proprietor of Mysore. Congratulations, Jayapradha Sindhu. To receive the renowned award, Karnataka Business Samrat under the category Kannu Mettida Nadu Huppalli, Dr. Amrit Raj V. Patil receiving Karnataka Business. Shivma to please receive Karnataka Business Samrat Award under the category Best Homestay in Coorg. Chandanavana Homes Group parent, she's been receiving Karnataka Business Samrat Award under the category Best Skincare and PMU Clinic in Bengaluru Award. Bharat Academy of Collaborative Education under the category Best Preschool Principal from Shimoga, Netravati Ma'am is awarded as Gyana Jyoti Netravati. Congratulations to Guru Netravati. The category Best Creative Makeup Educator in Karnataka, Kavita, huge round of applause. ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. Contribution to preschool teaching, Mysuru. TB Kavirama is awarded as Young Jyoti. ಅದು ಪ್ರೇಮ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಕೊಡಗುವರು ಅಂತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡನಾ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಭಯ್ಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ಇರುತ್ತಯ್ಯ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್. ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು MP ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ MP. ಬಾ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ MP ಉಪೇಂದ್ರ. Congratulations. Cygnus Kids Preschool will be awarded as Gyan Jyoti ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ SK ಆಶಾ, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ AC ಶಿವಕುಮಾರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ AC, ಅದಕ್ಕೆ AC ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ
Bengaluru. Congratulations, Vinod, who runs Kitsi Defense Colony, to receive Jnana Jyoti Award. Under the category Excellence in Physical Education and Sports from Ballari, Dr. Kavita Sanganagowda receives Jnana Jyoti prestigious award from NAL Group. Muhammad Munawar Hussain, Hyderabadi restaurant owner. Karnataka Business Samraj Season 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುನಾವರ್ ಹುಸೇನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುನಾವರ್ ಹುಸೇನ್. ಏನೇ ಹೇಳಿ, ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಮಾಡೋ ತರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುನಾವರ್ ಹುಸೇನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೈ ಇರ್ಜಾ ಅಥರ್ವ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಗೇಶ್ ಎಂಎಲ್. Kudos to you, congratulations Karnataka Business Samrat ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಎಂ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಹಾನರರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಯೋಗ 1989 ನಲ್ಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ICCR JNCC Embassy of India Moscow. ಫೌಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯೋಗ ಮಂದಿರ್. Congratulations to Shri Dr. Lakshmi Samra 2025 under the category Best in Traditional Ghana Edible Oils from Bengaluru. ಶಿವನಗೌಡ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ. ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ, 90 ಅಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆನ ದಯವಿಟ್ಟು under the category Leading Businessman and Group, Prabhat Kumar Shetty is awarded as in Belgavi Vidyachanal Excellence in Eco-Friendly Organic. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ NLP ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು SRK ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ 8 ವೆರೈಟಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣ, ಕಲ್ಲಿನ ಗಾಣ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳು ಕಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಗಾಣ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ 1%. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1992 ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿವರ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ರೂಫ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ಈ ತರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಲಗಿರೋರು ಸಹ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನಾವು ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಫಿ ಕಾಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಕರೆದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ನಮ್ಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಗ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ NLP ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರಿಗೆ. Yoga is the excellent science which is most important
and it is very useful for every individual of Indians or as well as foreigners, and it is excellent that you have recognized this yoga here, and I am very happy with your performance. And then I hope the citizens who have seen it, they can follow this yoga and get the advantages of it. And thanks to all of you who have helped me in bringing me to this stage. Otherwise, I had never come to this stage. I would have been there in my house. And thanks to all of you, all the organizers also, on my behalf and my behalf of my wife as well as my children and daughters. Thank you very much. I hope you will continue this process almost every year, so that it will be continued as a regular feature in this process, so that it will be very nice. Thanks to all the organizers for including this yoga as one of the important items of the function. Thanks a lot. Thanks a lot. जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बल्लारी से आया हूँ। हैदराबाद बिरयानी बहुत फेमस बिरयानी, पिछले मैं 40 साल से पका रहा हूँ और 40 साल से बेच रहा हूँ भी बिरयानी। और मेरी बिरयानी इतनी मशहूर है माशाल्लाह। जैसा आपका इवेंट मशहूर है, उसी तरीके से मेरा भी बिरयानी बहुत फेमस है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि पिछले मेरे 40 साल की करियर, 40 साल की सर्विस में मुझे आज मेडल मिलता, आज मेरे को देते बोल के मैं सपने भी में सोचा। माशाल्लाह बहुत खुशी हो गई, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। क्या सर? सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मेहनत करके, इतना लोगों को जमा के, इतनी रात दिन फोन करके, ये करके माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि दिल तो जाने को नहीं बोल रहा। हम बल्लारी से आए ना जाना, वरना तो बेंगलुरु में रहते तो हम यहाँ ही रहते थे पूरा प्रोग्राम। माशाल्लाह इतना अच्छा दिख रहा प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत खुशी हो गई आप लोगों की मेहनत देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर हुसैन, बल्लारी हैदराबाद टू हैदराबाद बिरयानी, राल सर्कल बल्लारी। हमारे 2 है ब्रांचेस, एक रायचूर, बल्लारी। नहीं, इंशाल्लाह बेंगलुरु में डालने का इरादा है। बेंगलुरु में हैदराबादी बिरयानी बेंगलुरु में भी डालने का है, रायचूर में, बल्लारी में मेरा अब नेक्स्ट बेंगलुरु में डालने का इरादा है सर। इंशाल्लाह हमारा बहुत जबरदस्त रहा था, हैदराबाद बिरयानी का जैसा टेस्ट आता वही टेस्ट हमारा। ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗುರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನನ್ನ ಅನ್ನದಾತರು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಬದುಕೋಣಂತ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿಜ ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ TVS ಚಾಂಪಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ನನ್ನ ತಾತಾಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ದ। ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಶಿವನಾಯಕ್ ಆ ಹುಡ್ಗಿನ್ ನೋಡು, ಈ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಅದೇ ತರ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ 4 ವರ್ಷ ಓದಿಸ್ತೆ BMS ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ। ಇವತ್ತು ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ। ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ 20-22 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗನಗೌಡ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ,
ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ಆನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಂದು ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂನು ಈ ಒಂದು ಆನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ, ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಮುಸನಹಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ all the press medias and for giving us such opportunity to share my few words with you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. We are coming from Bangalore South. Any Help Groups ಇಂದ they have recognized us for the Special Education Award as a special educator. It is a very proud moment for me because this will surely inspire us to grow in the field of preschool. Special children have special schools only from first standard, but not in preschool. We support special children for the special education in our preschool. For that, we have been recognized. It's a pride moment for the entire team. Thank you so much, NLE Groups, for believing us and supporting us. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಹಾಸನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಾವು 7 ಶೋರೂಮ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಸನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗು, ಹಾಗೂ 6 ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ದು. So being a businessman, I'm happy to receive this prestigious award. Thank you. So we run around 7 tile showrooms. ಹಾಸನಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಲೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 4 showrooms ಇದೆ. So hotels, veg and non-veg hotels as well as bar and restaurant we are running along with ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಟ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನೇಮಕ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ as well as social responsibilities as well as business responsibilities. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ರೇಂಜ್. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಗುರುತಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ದಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇನ್ನೆಚ್ಚು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಶಕ್ತಿ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನನಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಅದು ನನ್ನ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಣ್ಣನಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಜಾಕೀರ್ ಅವರಿಗೂ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಬಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಬಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೀಮಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ. ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಒಂದು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತರು ಯಾರು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ICC ಶಾಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ICC ಶಾಲೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತೇಳಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೋಣತಿತ್ತ ಊರು. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ರೈತರನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 18 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾಯ್ಸನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ರೈತರು ಸಹಿತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ನಾನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದನ್ನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ 2-3 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 40, 50, 55 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100ರಿಂದ 130 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತನಕ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆಗೆ. ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಈ ತರ ಇನ್ನು ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರಂ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅನ್ನದಾತ ಬಂಧುಗಳಾದ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರಂನಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಲ ಜಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ನೆಲ ಜಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನ್ನದಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು NL ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೇಕಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ ಅವರೇನೆ, ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 35 days ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೆದರದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು NL ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NL ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಸಚ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಹರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ I was a teacher and I became a college principal and I am an administrator. ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಇಬ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂದ, ಅವರೊಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾವೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದಂತ NL ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ all up from bottom of my heart. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಸಹನಾ ಮೇಡಮ್, ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಅಂತ, ಅವಿನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಅವಿನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನಾವು ಇನ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವನಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮಲೆನಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ NL ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಈ ತರದ ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಕಾಯಕಗಳನ್ನ
ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನ, ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ IAS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ IAS ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ, UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ, KPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವನ್ನ NL ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೂ ನಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು NLF ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು NLP ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಡಿಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So very good evening. First of all, let me thank NLP group for recognizing me and inviting me to this event and giving me this prestigious award. And actually I work as my name is Dr. Vikas and I work as a managing director of Sri Sai Coaching Classes, Bengaluru, one of the most trusted and top rated coaching centers in Bangalore. So whatever the achievements that we have done till now, that is achieving 100% results since 2012 till date, so that maybe would have grabbed the attention from NLP and they have recognized me and they have given me this prestigious honor. So thank you so much for all the team members of NLP. Thank you. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿರೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡಿಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮದು NL ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂದ 12ನೇ ಇವೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಈ ಸಲ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರೇಮ ಅವರು, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ಅದೇ ತರ ಬಹಳದಷ್ಟು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಈವೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-45 ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಅವ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು NL ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋನ ಮಾಡಿದೀವಿ. 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಕಂಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಈ ಪ್ರೇರಣೆನೇ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 45 ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2000 ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ,
ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಶೋನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋ ಮೇ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಲಂಬೋನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇ 31ಗೆ ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇಟರಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಶಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜೂನ್ 13ಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಷ್ಯಾಸ್ ಐಕಾನ್ ಸೀಸನ್ 2ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಅವ್ರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 8880339339 8880339339 ಅಥವಾ NEL Groups ANYELP Groups.com ಗೆ ಅವ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 8 to 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಂತ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು.